दास गुर हृदय त्यामो हृदय श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन बिघनन के नाशक बिघनन के नाशक श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरे गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन सीसा बंद हो बार बार जगदीशा तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंद हो बार बार जगदीशा जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एक अंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी दीन दुनिया दे मालिक चावर छतर तखत दे मालिक समरथ सच्चे पातशाह परतख सच्चे पातशाह हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर दासां गरीबां दी सदा ही इज्जत पत रखण वाले सच्चे पातशाह महान खुशियां दे दाते मेहरां करन वाले बख्शिशां करन वाले सच्चे पातशाह महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज राजन के राजा महाराजन के महाराजा चावर छतर तखत दे मालिक सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जितने भी हजूर सच्चे पातशाह जी की गोद विच सुभाईमान हो बड़े ही प्रेम दे नाल गज के आखो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी की पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाईमान हो के आप समूह संगत बड़े ही प्रेम दे नाल महाराज सच्चे पातशाह जी की जिथे गुरबाणी दे कीर्तन सुन रहे हो उत्थे सोहणे गुरु साहब जी दे दर्शन भी कर रहे हो बड़े ही प्रेम नाल दोवें हाथ जोड़ो फिर एक बार आखो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे पीरी दे मालक गरीब नवाज दीन दुनिया दे पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह महाराज जी दी पवित्र लड़ीवार गुर इतिहास आप समूह संगत बड़े ही प्रेम दे नाल सरवण कर रहे हो और इन्हां दिनां दे विच बाबा जी बाबा बंदा सिंह जी बहादुर उन्हां दा 300 साला शहीदी दिन भी गुरु घर विच गुरु कीआं संगतां मना रहीआं ने ते गुरमुखो बाबा जी दा जीवन आप समूह संगत ने बड़ी बड़ी सरवण कीता होएगा। बाबा जी माधो दास बैरागी तो बंदा बहादुर बने जी बंदा सिंह बहादुर बने ओदा एक सफ़र है जिदे विच गुरु की
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲਛਮਣ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਪ ਤਪ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਪਲਟਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤਖਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲਟਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਬਚਨ ਚੱਲਦੇ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਲਿਤ। ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਪਲਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਲਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਲਟਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦਾ ਪਲਟਾ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀ ਜਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪੇ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੰਡਾਸੀ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੋਂ। ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਸਰਹੰਦ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਰਹੰਦ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਪ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਧਰਤੀ 'ਚ। ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਤੇ
बड़ा ही पाप वरत्या, बहुत कुछ वरत्या है। कहन लगे उस सरहंद की गल करदा। उस बजुर्ग ने रो के गल दसी सारी। कहते बाबा बंदा सिंह जी बहादुर इन्ने जोश विच आ गए, इन्ने जोश विच आ गए। जेड़ी बीबी ने पानी पियाउणा ही ना जी, बाबा बंदा सिंह जी बहादुर कहते भी बस हुण पानी नहीं पीना, हुण पानी उदों ही पीवांगा जदों सरहंद फतेह हो जाएगी। कहन लगे ते गुरमुखो जिस पापी ने हुक्म सुनाया ओरा धौण वढ़ के सूबे सरहंद दी, हाँ जी सूबे सरहंद दी धौण वढ़ के ओरे नाल फिर खुदो खिंडी खेडी ही जी बाबा जी ने, हाँ जी। ते अगे अगे गुरु जिवें खिदो खेली दी ना गेंद बना के इहदे सिर नाल खेले ही बाबा जी। सो बड़ा वड्डा कारज कीता बाबा जी ने अपने जीवन विच। और नाल दी नाल बाबा जी ने फिर उस सरहंद नूं बाचों फतेहगढ़ साहब का नाम दिता जी। गज के आखो वाहिगुरू। बाबा फतेह सिंह जी के नाम उत्ते, हाँ जी। ते नाल ही उत्थे खालसे दे निशान चुलाए। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का खालसाई निशान सरहंद की धरती ते गुरमुखो लहराया। और बाबा जी का अपनी जिहड़ी शहीदी सीगी वो बड़ी बैरागमई है। साध संगत जी बाबा जी का मास जंबूरां दे नाल नोचिया गया जी। बाद विच जदों कल्ले पै गए बहुत कुछ होया, बहुत लमेरा इतिहास है। मास जंबूरां नाल नोचिया। अजे 4 साल का भी नहीं सी पुत्र अजय सिंह। गुरमुखो ओनू बाबा जी नूं आखिया गया भी तू अपने पुत्र नूं आप मार। बाबा जी कहन लगे भाई गल ध्यान नाल सुन लो, ये तो मेरा पुत है, जे तेरा पुत हुंदा तो मैं उन्होंने भी ना मारदा। कहन लगे ते बाकी जो उन्हां पापियां कीता अजय सिंह दे अंदर दा हिरदा कढ के जिगरा कढ के, कहना बड़ा सौखा जी, जिगरा कढ के बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे मुख विच पाया गया जी। पर बाबा जी बाणी पढ़ते रहे, गुरबाणी का लड़ नीचे बाबा जी ने छड्डिया। सच्चे पातशाह किरपा करन, दया करन, मेहर करन, आपां भी जिंदगी च गुरबाणी का लड़ ना छड्डिए। लड़ीवार इतिहास वाले पासे आओ। सब सिख संगतां गज के आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी धन महाराज। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। एक बार होर गज के आखो धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। जिवें बाबा जी बाबा बिधि चंद जी घोड़े लैके आए, बाबा जी ने सारी संगत नूं कथा सुनाई जी। ते नाल ही आख्या महाराज 10 रुपए की देग मेरी बनती है, मैं वो देग कराउणी है। सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे बिधि चंद तुहाडी ते 10 दी बनदी, अहीं 1000 रुपए की देग मन्नी है। कहन लगे उन्हां समयां च 1000 रुपया लाखां दे बराबर आ जी, अज दे लखां दे बराबर जी। ते गुरु साहब जी की हजूरी दे विच संगत जी गुरु के सिखां ने खुला कड़ाह प्रसाद तैयार किया, खुला जी। ते ओह खुला कड़ाह प्रसाद गुरु कीआं संगतां विच वरतिया। आसे पासे पिंडां तो लोग आए, भाई गुरु घर दे विच गुरु घर दी वस्तु घोड़े वापस आ गए ने। ਇਹਦੀ खुशी विच गुरु हरगोबिंद साहब जी ने खुला कड़ाह प्रसाद की देग छकाई सानू। गज के आखो वाहिगुरू। ते संगत जी तुहाडे चरनां च बेनती है, अबल ते तुसीं जिन्ने बैठे हो उठ के किसे ने भी नहीं जाना जी। सारे सरोते हो, बह के सुनते हो। जे किसे नूं जाना भी पवे ते गुरु साहब जी की किरपा नाल आपां महाराज जी की बख्शिश नाल खुली देग बनाई इसे काम नूं ही जी। भी गुरु साहब जी ने कोड़े आउण की खुशी विच खुली कड़ाह प्रसाद जी की देग संगत नूं छकाई सी। ते अज आपां भी गुरु साहब जी बख्शिश करन कथा संपूर्ण होण ते खुली देग छकाईए संगत नूं। हाँ जी देग खुली तैयार है। ते अज नहीं ऐ करना जी। हाँ जी मैं इत्थों वेखदा रहिना जी, बहुत सारे ऐ करते रहिंदे भी इन्ना क दिओ। हाँ जी सवाया जा दिओ, सवाए दा अर्थ ही बहुता हुंदा जी है इन्ना क। हाँ जी ते फिर साडे बाबा जी भी अगों इन्ना ही देंदे जी। ते संगत नूं बेनती भी तुसीं भी इन्ना नहीं करना। हाँ जी
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਫਾ ਛਕਾਉਣਾ ਖੁੱਲਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਤੇ ਦਾਸ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੱਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜੰਗ ਕਰੀਏ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਹੋਵੇ, ਸਰੋਵਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਜਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਿਆਸੀ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 1000 ਮਣ ਮੋਹਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੀਰ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਜੀ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਆਦਿਕ ਸਕਲ ਨਿਸਮੈ ਕਰੀ ਸੋ ਕਾਰ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਕੇ ਢਾਲਦੇ ਜੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੌਂਡੇ ਨਿੰਦਰਾ ਧਾਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤੇ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਜਾਮ ਜਾਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਚ ਸਨਾਨ ਕਰਨ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਕਰ ਦੁੰਦਬ ਕੋ ਬਜਵਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾ ਧੁਨੀ ਜਨ ਘਨ ਗਰਜਾਇਓ। ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਤ ਜੋਧ ਪੁਰ ਮੈਂ ਤਬ ਜਾਗਾ। ਸੋਚ ਸਨਾਨ ਕਰਨ ਕਹੋ ਲਾਗਾ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ।
ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਧੁਨ ਤੁਜਨੀ ਕੇ ਭਟ ਭਾਰੇ, ਜਾਗਰਤ ਕੀਨ ਸੁਚੇਤਾ ਸਾਰੇ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਜੀ 3000 ਸਨ ਜੀ। ਉਧਰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਚੱਲੀਏ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰੇ ਨਿਜ ਅੰਗਾ, ਡਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀਨ ਤੁਰੰਗਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਲਏ ਜੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਸ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਬਟ ਸਕਲ ਉਤਸ਼ਾਹੋ ਸਮੇਤ, ਚਾਹਤ ਵਿਜੈ ਕਰਿਓ ਰਣ ਖੇਤ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਆਨੰਦੇ, ਹਿਤ ਰਣ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹੇ ਬਿਲੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਸਤਰ ਨਵੀਨ ਸਰਬ ਹੀ ਪਾਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਕੱਢੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ, ਇੱਕਦਮ ਨਵੇਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਰਘ ਜਾਮਾ ਗਰਹਿ ਸੁਹਾਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜਾਮਾ, ਲੰਮਾ ਜਾਮਾ ਭਾਵ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਤ ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ, ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਹਣੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਲਈ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਸਤਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਰੀਦਾਰ ਜੁਗ ਸ਼ੋਰ ਉਧਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਜੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ, ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ ਐ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੇਚ ਅਨੂਠੇ ਕਰ ਕਰ ਲਾਏ, ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਐ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਸਤਾਰਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਲੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਪਰ ਬੰਦੀ ਜਗਾ ਸੁਹਾਏ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕਲਗੀ ਜਗਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਲਗੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁਰਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਲਗੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਲਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਦੀਪਤ ਦਿਪਤ ਸੋ ਦੀਪਤ ਹੋਤ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੀਰੇ। ਸੋਹਣਾ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਏ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ,
ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਅਰੋਹ ਤੇਜ ਤੁਰੰਗ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਜੋਧ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਬੈਸੇ ਗੁਰ ਪਹਿਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾਏ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਸਤਾਰਾ ਉੱਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਲਗੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਸੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਮੁੜ ਬੈਠ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਧ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਹੈ ਕੁਛ ਠਹਿਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਰਾਏ ਜੋਧ ਆਵੇ ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਤਨੁਜਾ ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਉਧਰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਰਕਨ ਸੰਗ ਪਰਹਿ ਗੁਰ ਜੰਗ। ਉਹਨੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤੀ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਰਕ ਕੌਣ ਸਨ ਜੀ? ਤੁਰਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੁਰਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤੀ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਧ ਆਪਣਾ ਪਤ ਸਮਝਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਈ ਬਚਨ ਲਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਲੇ ਕਰੇ ਤੁਮ ਮਮ ਮਨ ਭਾਇਓ। ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਏ ਜੋਧ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਗਰ ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਹੋਏਗੀ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣੀ ਧੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਡੋਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਜੀ। ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਮਾਨਮ ਸਮਰੂਰਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਪਤੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਸ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬਹੁ ਨਾ ਹੋਜਹਿ ਇਨ ਪ੍ਰਤਕੂਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀਆਂ। ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਹਾਥ ਜੋਰ ਰਹੀਏ ਅਨਕੂਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋੜੋ ਹੱਥ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹ ਸੰਗਰਾਮ ਬਿਖੇ ਡਰ ਕੋਈ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਜੇ ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂਡ ਦਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਏ ਜੋਧ, ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਰਿਓ ਨਾ ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਰਕ ਜੇ 10 ਗੁਣ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੌਜ ਆਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੌਜ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨਰ ਬਪਰੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਅਗਾਰੀ। ਪਤੀ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰਪਤ ਲਰਹਿ ਜਿਲੇ ਸੁਰ ਝਾਰੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੇ ਇੰਦਰ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਵੇਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੌਜ ਆ ਜੇ, ਪਤੀ ਜੀ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਪਤੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਭਨ ਪਲਾਵਹਿ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ? ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ। ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਪਤੀ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਏਗੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਤਰੂ ਹਤ ਹੈ ਜੀਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੋ ਕੇ ਕੀਜਹਿ ਤਰਾਸ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੋਂ ਡਰਿਓ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰਿਓ ਨਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਓ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜੀ। ਕਿੱਡੀ ਰਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਨਾ ਟਿਓ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਸਹਾਏ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਿਲਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ, ਤੁਧ ਘਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਨਮੁਖ ਹਤ ਸ਼ਤਰੂ ਰਣ ਬਿਖੈ,
ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰ ਪਿਖੈ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਿਓ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਰਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦਈ ਜੀ। ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਕੁਲ ਔਰ ਨਿਹਾਰਨ ਕਰੀਐ, ਸੋ ਜਸ ਜਗਤ ਜਾਹਰ ਬਿਸਤਰੀਐ। ਪਤੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਤ੍ਰੈ ਤੇ ਸੁਣ ਜੋਦ ਉਚਾਰੀ, ਮਾਮੇ ਔਰ ਉਪਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਰੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਤਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ ਬੈਠੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਦਬਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਤਜੋ ਕਦਾਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਰਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨ ਪਦ ਧਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਈ। ਆਹਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਣੀ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾ ਜੋ ਕਰਹਿ, ਮੂਰਖਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰ ਹਰਹਿ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਣ ਮੈਂ ਆਏ ਸੋ ਦਹਿ, ਜਹਾਂ ਪਠੇ ਜਿਹ ਸੰਗ ਲਰੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਤੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜੀ। ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਡਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਹੇ ਜੀ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਨੁਕਰ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਔਕੜ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਆਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹਿ ਕਾਲੋਂ ਕਮਸਾਨ ਕਨੇਰਾ, ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹਾ ਜਥਾ ਬਲ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੰਪਤੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਟਾ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ, ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਲਗੀ ਲਾਈ, ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਆਸਣ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬਿਠਾਏ, 1000 ਸੈਣ ਸੰਗ ਲਿਆਏ। ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। ਰਾਏ ਜੋਧ 1000 ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। 1000 ਫੌਜ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਧ ਰਾਏ ਕਹਿ ਸੁਣ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਅਬ ਅਰੂਡਬ ਬਣੇ ਜਰੂਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੱਜ ਦਈਏ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਹਮ ਬੈਠੇ ਬਨ ਕਰ ਅਬ ਤਿਆਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦਿਵਸ ਕੇ ਡੇਰਾ, ਗਮਨ ਹੈ ਕਰਹਿ ਤਾਲ ਜਲ ਘੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਜਾਣ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਲੈ ਆਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਨ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਨ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਾਨ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਬਾਗ ਸੀ, ਗੁਲਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਹੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੁਹੇਲਾ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। 600 ਲਗਭਗ ਗੋਲੀ ਸੁਹੇਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਹੇਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਹੇਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਸੁਹੇਲਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਭਾਈ ਕੱਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ ਜੀਨ ਜਰਾਉ, ਦੋਨੋਂ ਪਰ ਸ਼ੋਭਤ ਦੁੱਤ ਦਾਉ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਠੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਓ ਜਾਣ ਭਾਈ ਮੰਗਵਾਇਓ, ਸ਼ਰਮਤ ਸੁਹੇਲਾ ਲੱਖ ਨਾ ਅਨਾਇਓ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਹੇਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਸੱਜੋਗੇ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਕੋਤਲ ਚਲਹਿ ਸੰਗ ਡੁਰ ਆਇਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਤੁਰਕ ਲੈ ਆਇਓ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਘੋੜੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਧ ਰਾਏ ਕੋ ਕਰ ਗੁਰ ਗਹਿਓ। ਆਗੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਗਮ ਲਹਿਓ। ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜੀ, ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਏ ਜੋਧ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਈ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਹਿ ਸਰਾਹਨ ਤਬ ਆਰੋਹੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ 'ਚ ਚਰਨ ਰੱਖੇ। ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਦਸਤਾਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਾਨ ਭਾਈ, ਦਿਲਬਾਗ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜੌ ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 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 ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਓ ਰਾਏ ਤਬ ਨਿਜ ਹੈ ਚੜਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਭਾਈ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਹੇਲਾ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨ ਕੈ ਬੜਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਸੱਜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰੀ ਚੋਬ ਧੌਂਸਾ ਤੂੰ ਘਰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਤ ਅਰੂਡਿਓ ਤਬ ਦਲ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਲ, ਫੌਜਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ। 3000 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ, 1000 ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਫੌਜ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ 35000 ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਹੇਲਾ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੁਹੇਲਾ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੇਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੰਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛਕਿਓ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਣਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਕਰੋ ਬੰਦ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।